Shri Mohammad Mahmood Ali Sahab, respected Anjani Kumar CP, Hyderabad City. I welcome you all for this program. All my traffic colleagues, traffic officers, all the men, the citizens of Hyderabad City, press and media, good afternoon to all of you, and I welcome you all for this function today. As you are aware that Government of India, Ministry of Road Transport and Highways, they have declared 1 month road safety month, that is from the today onward, from 18 January 2021 to 17 February 2021. And I would like to tell you that earlier, इससे पहले ये सिर्फ वीक हुआ करता था, 1 week, लेकिन इस साल से it has been made into 1 month program. So that shows that how much importance it has in our life, how the people are being affected by the road accidents, people are dying, people are losing their limbs, and the government, both the state government as well as the central government, they are seriously concerned about the loss of life, loss of property due to road accidents, and that is why this time has been increased from 1 week to 1 month. So in that context, Hyderabad Traffic Police has also taken this initiative to do many programs during this 1 month, and Hyderabad Traffic Police will be conducting lot of programs for the traffic awareness, for the safety rules, safety regulations to be followed by the public, by the drivers, by the commuters, and we'll see that this programs goes on well, and we are able to save the precious lives which are accidentally lost on the roads. I would like to tell you, in Hyderabad city last year we lost 254 people, in Sabarabad 692, in Rachakonda 562 people lost their lives, and in the Telangana state we lost almost 6,231 people. So that's a very huge number, and it is the responsibility of all the stakeholders that we should try our best and to ensure that we don't lose so many lives on the roads. And in that, the role of press and media is very important. I would like to request them to kindly highlight from time to time the various programs which are taken for the safety of the public. Today is the first day of this National Road Safety Month, and today we are going to launch this one T20 Road Awareness app, and we are very thankful to our Honorable HM Garu that he has been kind enough to come here and launch this app. In this app, we have questions and answers on the road safety rules and regulations, signs, various kind of signs, the road discipline, all these questions will be there, and we will be asking the public to come and attend this program to undergo this test, and there will be 20 questions in that, and whoever will be correctly answering the 18 question, that person will be given one traffic cup. So that is why this name, we have kept it as T20 Cup, and later on, after this month, National Road Safety Month is over, we will be linking this app to all our websites of Telangana State Police, Hyderabad City Police, and Hyderabad Traffic Police. And in addition to that, this app will be available on the Google Play Store also, Apple Store also, so that people can download this app and sitting at home only, they can, as a fun, they can undergo this test, and they can judge their own
this thing knowledge, how much they are aware about the traffic rules. जैसे अभी लोगों को नहीं मालूम है कि जो राइट लेन होती है दैट इज़ फॉर द फास्ट मूविंग व्हीकल्स एंड स्लो मूविंग व्हीकल के लिए लेफ्ट लेन होती है, तो लेकिन लोगों को ये मालूम नहीं है, इसलिए बहुत सारे एक्सीडेंट ऐसे हो जाते हैं. इसी तरह जब कभी लेन चेंज करना होता है तो पीपल शुड गिव ए सिग्नल, दे शुड वेट, लेकिन लोग सडनली दे टर्न लेफ्ट और राइट एंड उससे एक्सीडेंट हो जाता है. तो इस तरह से बहुत सारे इस जो हमारी एप्लीकेशन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आंसर है जिससे लोगों का जो है वो नॉलेज बढ़ेगा एंड डेफिनेटली इट विल क्रिएट द मोर अवेयरनेस अमंग द पब्लिक एंड दैट विल हेल्प अस इन रिड्यूसिंग दीज रोड एक्सीडेंट्स. So once again, I thank you our HM Garu for coming here today and attending this wonderful program, and his presence always motivates us. It encourages us to do more and more, and because of his continuous guidance, we have been able in Hyderabad city especially, we have been able to reduce the road accident deaths. 2019 it was 271. And 2020 it has come down to 252. So that way every year in Hyderabad city almost 10% number of deaths are being reduced every year, and in the coming year also we have put a target that accident free Hyderabad city. That is our target, and we will definitely achieve with the blessings of our Home Minister Garu and with the cooperation of all the public and especially with the cooperation of press and media. So thank you all, and now I will like to request our Honorable HM Garu to kindly come and inaugurate the app. So please. ఈరోజు ఫంక్షన్కి చీఫ్ గెస్ట్ తెలంగాణ స్టేట్ ఆనరబుల్ హోమ్ మినిస్టర్ జనాబ్ మొహమ్మద్ మహమూద్ అలీ గారు, నాతోటి పాటు ఇక్కడ ప్రెజెంట్ అందర్ ఆఫీసర్స్, కలీగ్ ఆఫీసర్ అండ్ అడిషనల్ సిపి ట్రాఫిక్ అనిల్ కుమార్ గారు, డీసీపీ చౌహాన్ గారు, కరుణాకర్ గారు, భాస్కర్ గారు, ఆల్ ట్రాఫిక్ ఆఫీసర్స్, ఇన్వైటీస్, మీడియా ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఒక 2021కి ఇది ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది ట్రాఫిక్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి. మీ అందరికీ తెలుసు ట్రాఫిక్ ఒక సబ్జెక్ట్ అంటే ఒక పాపులేషన్లో ఒక సిటీలో 100% సిటిజన్స్కి ఇంపాక్ట్ ఉంది ట్రాఫిక్ పైన. Traffic is the most important wing, most visible wing also. So ఈ సందర్భంలో ట్రాఫిక్ ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేయాలి, ట్రాఫిక్ గురించి అవేర్నెస్ ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేయాలి, మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి కంటిన్యూస్గా ఎఫర్ట్ జరుగుతుంది. అండ్ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇప్పుడే మీకు అడిషనల్ సిపి గారు ఇన్ఫార్మ్ చేశారు, ఈ రోడ్ సేఫ్టీ అవేర్నెస్ వీక్ అంటే దిస్ ఇయర్ నుంచి అంటే వీక్ కాదు, ఎంటైర్ మంత్కి ఇది ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది. పర్పస్ అంటే ఆల్ యంగ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ 18 అండ్ అబవ్ ఎవరెవరి దగ్గర లైసెన్స్ ఉంది, ఒక 20 క్వశ్చన్స్ ప్రకారం ఒక టెస్ట్ లాగే ఉంది. అండ్ ఈ టెస్ట్లో ఎవరెవరికి మంచి మార్క్స్ వస్తే మన ట్రాఫిక్ వింగ్ తరఫు నుంచి ఒక కప్ ఇస్తున్నాము. సో పర్పస్ అంటే టు క్రియేట్ మోర్ అవేర్నెస్ ఆఫ్ రోడ్ సేఫ్టీ. ఈ అందరు యంగ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ 5 years 10 years తర్వాత మన సొసైటీకి, మన సిటీకి, మన స్టేట్కి దే విల్ బి ద రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్స్, దే విల్ బి ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ అవర్ స్టేట్, అవర్ సిటీ. సో ఒక పాజిటివ్ మైండ్, ఒక లా అబైడింగ్ కల్చర్ ఎట్లా డెవలప్ చేయాలి, ఈ సందర్భంలో ఈ ఒక చిన్న ప్రయత్నం మన సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి, ట్రాఫిక్ వింగ్ తరఫు నుంచి ఈరోజు జరుగుతుంది. తర్వాత మీ అందరికీ తెలుసు ఈ లాస్ట్ 2-3 yearsలో చాలా మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ ట్రాఫిక్ సెటప్లో హైదరాబాద్లో జరిగింది. మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి లాట్ ఆఫ్ ఇనిషియేటివ్, ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్, ఫ్లైఓవర్స్, రోడ్ వైడనింగ్, జంక్షన్ ఇంజనీరింగ్, అన్ని హెల్ప్ ద్వారా, అన్ని వర్క్ ద్వారా యావరేజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ వెహికల్ ఆల్మోస్ట్ 4 to 5 kilometers పెరిగింది. హైదరాబాద్ ఈజ్ ద ఒకటే సిటీ కంట్రీలో వేర్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ వెహికల్ హ్యాస్ ఇంప్రూవ్డ్. బెంగళూరులో, చెన్నైలో, కలకత్తాలో, ముంబైలో, ఢిల్లీలో
అన్ని ప్లేసెస్లో యావరేజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ వెహికల్ హ్యాస్ గాన్ డౌన్. సో మన ఒకటే హైదరాబాద్లో ఇది ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. ఇవన్నీ క్రెడిట్ బికాస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి లాట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, లాట్ ఆఫ్ ప్లానింగ్, లాట్ ఆఫ్ ఇది డెవలప్మెంటల్ వర్క్, రోడ్ రిలేటెడ్ వర్క్ జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంలో మన హైదరాబాద్లో ఇంకా ఒక పాజిటివ్ పాయింట్, లాస్ట్ 2-3 ఇయర్స్లో రోడ్ యాక్సిడెంట్లో మన నంబర్ ఆఫ్ డెత్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్ ఎవ్రీ ఇయర్. వీఆర్ ది ఓన్లీ సిటీ ఇన్ ఇండియా వేర్ రోడ్ యాక్సిడెంట్లో డెత్ నంబర్ దిస్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్. సో ఇది కూడా పబ్లిక్ అవేర్నెస్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ జాయింట్లీ ఇది ఎంత మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది. ఈ ఒకేజన్లో నేను ఎంటైర్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి మన ప్రియతమ హోమ్ మినిస్టర్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. మన హోమ్ మినిస్టర్ గారు ఒక గార్జియన్ లాగే మన సిటీ పోలీస్కి ప్రతి యాక్టివిటీస్లో, ఇనిషియేటివ్లో చాలా ఎంకరేజ్మెంట్ ఇస్తున్నారు, చాలా సజెషన్ ఇస్తున్నారు. అండర్ హీజ్ లీడర్షిప్ మన హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ ఈజ్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ వర్క్ అండ్ వీ కంటిన్యూ టు గెట్ హిజ్ బ్లెస్సింగ్స్. సో నేను మళ్ళీ ఒకసారి సార్కి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. అండ్ నౌ ఐ విల్ రిక్వెస్ట్ సార్కి హెచ్ఎం గారికి టు అడ్రస్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. सिटी पुलिस ट्रैफिक विंग के तरफ से इस बार रोड सेफ्टी मंथ का प्रोग्राम शुरू हुआ है और इस प्रोग्राम के तहत आज हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब ने इस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन किया, जिसके तहत जितने भी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं 18 ईयर्स एंड अबव जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उनके लिए ये T20 कप का प्रोग्राम है, जिसके तहत क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो क्वेश्चंस के बेहतरीन जवाब देंगे उनको ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिवॉर्ड भी मिलेगा, एक कप मिलेगा. इस पूरे प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो हमारे नए जनरेशन के बच्चे हैं, जो कल होके हमारे लीडर बनेंगे, जिनके ऊपर पूरे स्टेट और सिटी की जिम्मेवारी रहेगी, वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने. उनको लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस सबकी अच्छी जानकारी हो, जिसमें कि एक लॉ अबाइडिंग सिटीजनशिप का कल्चर डेवलप करें. जैसा कि आप जानते हैं हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट के तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया है और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब श्री KCR साहब के तहत जो पुलिस को जो टॉप प्रायोरिटी दी गई है, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ट्रैफिक पर है. आज की तारीख में हिंदुस्तान में हैदराबाद में एक ऐसा शहर है जहां एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल पिछले 3 सालों में इम्प्रूव कर रहा है. लगभग 4 किलोमीटर बेहतर हुआ है स्पीड हैदराबाद शहर में रोड पर सड़कों पर गाड़ियों के मूवमेंट का. बेंगलोर, कैलकाटा, मुंबई, चेन्नई सब जगह ट्रैफिक कंजेशन के कारण स्पीड कम हुआ है. दूसरी बात कि हमारे सड़कों पर जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी पिछले सालों के कंपैरिजन में इस बार 2020 में बहुत कम हुआ है. ये सब इनिशिएटिव का जो क्रेडिट जाता है वो हमारे गवर्नमेंट को जाता है. गवर्नमेंट के तरफ से जो इनिशिएटिव हुए हैं, नई फ्लाईओवर बनी है, नए फुट ओवर ब्रिज बने हैं और ढेर सारे प्रोग्राम्स जो अभी पाइपलाइन में है. खास करके मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट जो हमारा MAUD डिपार्टमेंट है, जिसके हमारे मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर KTR साहब की तरफ से जो रेगुलर रिव्यू मीटिंग होता है और जिसके तहत ट्रैफिक और रोड सेफ्टी रिलेटेड हर मसला पर डिटेल में डिस्कशन होता है और मिनिस्टर साहब के तरफ से गाइडलाइंस दिया जाता है, जिसका प्रोग्रेस भी रिव्यू होता है. तो ये सब मिलकर हम लोग हैदराबाद को एक और बेहतर रोड सेफ्टी के मामले में नंबर 1 सिटी इन द कंट्री रखेंगे और इसमें पब्लिक का अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. और इसी अवेयरनेस के तहत ये प्रोग्राम आज हम लोगों ने यहाँ एडिशनल CP ट्रैफिक की तरफ से और पूरे ट्रैफिक ऑफिसर्स की तरफ से రెస్పెక్టెడ్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ అంజనీ కుమార్ గారు, మా అడిషనల్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ అనిల్ కుమార్ గారు, మా DCP చౌహాన్ గారు, అదర్ ఆఫీసర్స్, పోలీస్ ఆఫీసర్స్, ఈ ప్రోగ్రాంలో వచ్చిన సోదరి
సోదరులకు మా మీడియా ఫ్రెండ్స్లకు అందరికీ పేరు పేరుతో నమస్కారం. ఈ ప్రోగ్రాం చాలా బాగా ప్రోగ్రాం ఉంది. ఈ 1-2 రోజులు లేదు, కంటిన్యూ 1 మంత్ ప్రోగ్రాం ఉంది, అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాం. హైదరాబాద్ సిటీలో డే బై డే ట్రాఫిక్ చాలా బాగా పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు సిపి సాబ్ చెప్పినట్లన నా దగ్గర బి సర్వే వచ్చింది. మొత్తం ఇండియాలో సిటీస్ ఉంది, బెంగళూరు ఉంది, ఢిల్లీ, బాంబే, అదర్ సిటీస్లో ట్రాఫిక్ స్పీడ్ అంటే డే బై డే పెరిగింది అంటే మా హైదరాబాద్లో పెరిగింది. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు తెలంగాణ వచ్చే తర్వాత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు, బడ్జెట్ శాంక్షన్ చేశారు. ఎక్కడంటే మీరు చూపిస్తే పెట్రోలింగ్ అవుతుంది, ట్రాఫిక్ పోలీస్ వాళ్ళు పెట్రోలింగ్ చేస్తున్నారు. ప్రాక్టికల్లీ అంటే మీడియా మిత్రులు ఒకసారి నేను టీవీలో చూసిన ఒక ఇన్సిడెంట్ అయిన తర్వాత ఇమీడియట్ ఫోన్ చేస్తే వితిన్ 4 minutesలో ట్రాఫిక్ బండి వచ్చింది, ఏం జరిగింది, ఎట్లా అయింది, 100 డైల్ చేస్తే అంటే చాలా బాగా ఎఫెక్టివ్ పని చేసిన పోలీస్ అంటే మన పోలీస్ ఉంది. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా డే బై డే ఇంతకుముందు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు చాలా చేంజెస్ వచ్చింది. చాలా ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు, ఆల్ ఆఫీసర్స్కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు, కింద లెవెల్లో ఉన్నారు మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్స్కి మొత్తంకు చాలా ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ ఇచ్చారు. పబ్లిక్లో ఎట్లా బిహేవియర్ చేయాలి, పబ్లిక్లో ఫ్రెండ్లీ ప్రోగ్రామ్ చేయాలి. హైదరాబాద్ పోలీస్ నంబర్ 1 పోలీస్ ఉంది ఇండియాలో, ఎంత బాగా సర్వీస్ చేసిన పోలీస్. మన దగ్గర ఎక్కడ పోలీస్ స్టేషన్లో పోతే మీకు ఒక రిసెప్షనిస్ట్ ఉన్నారు, అమ్మాయి అబ్బాయి ఇద్దరు 2 మంచి ఉన్నారు, జెంట్స్ అండ్ లేడీస్. ఎవరు వస్తే అంటే అన్న కంప్లైంట్ ఎంత ప్రాబ్లం వస్తే అంటే కంప్లైంట్ చేయాలి అంటే ఒక లాయర్ దగ్గర పోవాలి, ఒక ఏరియాలో అంటే కొంచెం లీడర్ దగ్గర పోవాలి. ఇప్పుడు ఎక్కడ పోయినా అవకాశం లేదు. డైరెక్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ పోతే రిసెప్షన్లో మీ కంప్లైంట్లో ఏం కంప్లైంట్ ఉంది రాసిన పోలీస్ అంటే మా తెలంగాణ పోలీస్ ఉంది. మీ కంప్లైంట్ బి అన్నా రాసిస్తా, మీ కేసు బి బుక్ చేస్తా. ఈ ట్రాఫిక్ కోసం డే బై డే చాలా బాగా అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చిన ట్రాఫిక్ పోలీస్ వాళ్ళు. ఎప్పుడు అంటే మీకు ఎక్కడ రాత్రి పెట్రోలింగ్ అంటే ట్రాఫిక్ పోలీస్ చేస్తున్నారు. మీ ఎక్కడ ఏ ప్రాబ్లం వస్తే इमीडिएट साल्व చేసిన అంటే మా पुलिस डिपार्टमेंट ఉంది. हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने पुलिस डिपार्टमेंट को सबसे ज़्यादा रकम सैंक्शन किया. आज से जब पुलिस डिपार्टमेंट में अवेयरनेस लाने के लिए, पेट्रोलिंग करने के लिए हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने 700 करोड़ रुपीज़ सैंक्शन किए. इंडिया में किसी भी चीफ मिनिस्टर, किसी भी हुकूमत ने इतनी रकम सैंक्शन नहीं की. और ख़ास तौर से हमारे पुलिस ऑफिसर दिन ब दिन पब्लिक में बहुत फेमस होते जा रहे हैं क्योंकि उनकी सर्विस ऐसी है. आप अंजनी कुमार का नाम बहुत लोग मुझसे लेते हैं, कमिश्नर साहब का बोलते हैं, जब भी जाते हैं बहुत अच्छी बात करते हैं और सारे लोगों को एक साथ देखते हैं, सबके मसाइल हल करते हैं. तो उन्हें नहीं बल्कि पूरे जितने पुलिस ऑफिसर्स है, जितने पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर पब्लिक को बहुत रेस्पेक्ट दिया जाता है. जो आवाम आती है, जिस तरह लोग मिनिस्टर्स या पॉलिटिकल लोग जिस तरह उनसे रेस्पेक्ट देकर उनके मसाइल सुनते हैं, उसी तरह इंडिया में अगर कोई पुलिस है तो वो तेलंगाना पुलिस है, तेलंगाना पुलिस ऑफिसर्स है, जो आवाम को एक अपनी फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करते हैं. उन्हें जिस तरह की सहूलत होना है उसे पहुंचाते हैं. अभी जो प्रोग्राम किया जा रहा है बहुत अहम प्रोग्राम है. ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम आया था, उसको हमारे पास बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. 1 मंथ तक ये अवेयरनेस प्रोग्राम है और उसमें ऐप रखा गया है. ऐप के अंदर क्वेश्चंस रखे गए हैं, 20 क्वेश्चंस है, उसका आंसर भी लिखना है. आंसर क्या है वो सजेशंस है. उसके बाद आपको मैं ये कहता हूँ कि सीपी साहब से और एडिशनल सीपी साहब से कि उसमें सजेशंस भी रखिए. आप अगर सजेशन देना चाहते हैं, किसी वजह से कहीं आप रहते हैं, आप क्या तकलीफ होती है, वहाँ क्या सजेशन है आपका, वो भी लिख के देंगे तो उसे भी हम इम्प्लीमेंट करते हुए वो सजेशन के ज़रिए उसे अमलावरी करते हुए पब्लिक की तकलीफ दूर कर सकते हैं. पब्लिक यकीनन ये आवाम हमारी आवाम है, हमारा काम है उनकी खिदमत करना है. और पुलिस से एक ज़माना पहले मैं खुद भी जब देखता था 2001 से 14 तक किसी पुलिस स्टेशन मेरे घर से आते हुए एक चादरघाट पुलिस हुआ करता था. वहाँ पर 50-50 लोग ठहरे रहते थे, कभी कभी 100-100 लोग ठहरे रहते थे. मैं अपनी गाड़ी रोकता था, उनसे पूछता था क्या बात है, तो बोलते नहीं साहब किसी को पकड़ के लाए, वो हमारे लीडर का इंतज़ार कर रहे हैं. लीडर आया तो पुलिस स्टेशन के अंदर जाते थे. अब तो फ्रेंडली पुलिस ऐसी है, आप बिला झिझक पुलिस स्टेशन जा सकते हैं
आपके साथ पूरा रिस्पेक्ट दिया जाता है और आपसे प्यार से बात की जाती है। डंडे का इस्तेमाल नहीं करते, प्यार से मोहब्बत से ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। आज पब्लिक में भी काफ़ी अवेयरनेस आ चुका है। लोग चाहते हैं कि पुलिस उनके साथ हेल्प करे, अच्छी बात करे। मसाइल सबको आते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट की ज़रूरत कभी भी इमरजेंसी में पड़ सकती है, और पुलिस डिपार्टमेंट, हमारा तेलंगाना पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा पुलिस आपकी मदद के लिए, అవామ్ की मदद के लिए। నేను ఆనరబుల్ సీఎం గారు నేను చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను। తెలంగాణ వచ్చే ముందు అందరికీ డౌట్ ఉంది, ఆ తెలంగాణ వచ్చే తర్వాత ఏమైతుంది? మీడియా మిత్రులు ఉన్నారు, ఎంత ముందు బి చూడాలి తెలంగాణ వచ్చే తర్వాత లైన్ ఆర్డర్ ఎట్లా కంట్రోల్ అవుతుంది, నెక్స్టిజం ఎట్లా కంట్రోల్ అవుతుంది। నేను చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను పోలీస్ డీజీపీ గారికి, కమిషనర్ గారికి, ఆల్ కమిషనర్కి, ఎస్పీస్కి చాలా బాగా కంట్రోల్ చేశారు। ఈ నెక్స్టిజం అంటే మొత్తం అయిపోయింది మన దగ్గర। ఎంత పోలీస్ అంటే పబ్లిక్లో ఫ్రెండ్లీషిప్ పోలీస్ పని చేస్తున్నారు। పోలీస్ అంటే పీటీఐబీ బుక్ చేస్తున్నారు। సమ్ టైమ్ రౌడీజం తక్కువైంది మొత్తం। ఎక్కడంటే ఇంతకుముందు ల్యాండ్ గ్రాబర్స్ ఉన్నారు, చాలా ల్యాండ్లో కబ్జా చేస్తున్నారు। ఇప్పుడు ఏం లేదు, ఎవరు చేస్తే అంటే తప్పకుండా 2-3 టైం కేసు బుక్ చేసిన తర్వాత పీటీఐ బుక్ చేస్తున్నారు। చాలా బాగా డిసిప్లిన్ వచ్చింది, బాగా పని చేస్తున్నారు। మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు ల్యాండ్ ఆర్డర్। ఒకటి మాట, ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఎట్లా మంచి అయితే అట్లా డెవలప్మెంట్ వస్తుంది గవర్నమెంట్కి, ఎంత ఇండస్ట్రీస్ వస్తుంది। పైలే వచ్చే ముందు సర్వే చేస్తా ఆయన వచ్చే మొత్తం హైదరాబాద్కి, ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ చాలూ చేస్తే అంటే ప్రాబ్లంతో వస్తలేదు। నా దగ్గర ఒక మంచి వచ్చిన శంషాబాద్ ఆ ఏరియాలో ఆత్మకూరులో ఒకటి వచ్చి నాతో అడిగినా, సార్ నేను ఇక్కడ ఇండస్ట్రీస్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు, మాకు కొంచెం ఖర్చు అవుతుంది, మామూలు అవుతుంది, మళ్ళీ ఈ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇండియాలో నంబర్ 1 గవర్నమెంట్ ఉంది, ఇండస్ట్రీస్ పాలసీ వితిన్ 15 డేస్లో అంటే మీకు మొత్తం పర్మిషన్ ఇస్తా, ఎక్కడికి డబ్బులు ఇచ్చినాకి అవసరమే లేదు సార్, అదర్ స్టేట్లో ఉంది, అదర్ స్టేట్లే మన స్టేట్లో మీ ఒక్క పైసా మీ ఖర్చు చేయదు, మీ ఎప్పుడు కావాలి మీ పోలీస్ ఉంది మీకు సహాయత ఇస్తుంది। ఎవరు వస్తే మీరు హరాస్మెంట్ చేస్తే అంటే మీ కంప్లైంట్ చేయండి, పోలీస్ వస్తే మీకు జస్టిస్ చేస్తుంది, తప్పకుండా మన దగ్గర రాండి। ఏం లేదు మన దగ్గర అందరి ఇండస్ట్రీ, అలాగే మన దగ్గర తెలంగాణ వచ్చే తర్వాత బాగా ఇండస్ట్రీస్ వచ్చింది। హైటెక్ సిటీలో అమెజాన్ వచ్చిన అంటే వరల్డ్ అంటే పెద్ద స్పేస్ మన దగ్గర పలా ఆఫీస్ ఉంది మన దగ్గర। అలాగే మన డే బై డే మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఆయన పాలసీ ద్వారా చాలా డెవలప్మెంట్ అవుతుంది। 100% ఈ 1 మంత్ ప్రోగ్రాంలో బాగా అవేర్నెస్ వస్తుంది। నేను కమిషనర్ గారు, అడిషనల్ కమిషనర్ గారు శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి। ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది। ఇప్పుడు మా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చేస్తే అంటే రాత్రి అంటే మాకు ఎక్కడెక్కడ రోడ్ ఉంది, మెయిన్ రోడ్లో ఆయనకు అరెస్ట్ చేస్తున్నారు, చాలాన్ చేస్తున్నారు। పోలీస్ అంటే ఈ పోలీస్ చాలాన్ చేసినా లేదు, పోలీసులో అంటే అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చిన, పబ్లిక్లో అంటే సేవ చేసిన కోసం చేస్తా। చాలామంది నాతో వచ్చి చెప్తా, సార్ ఇది చాలాన్ అయింది, ఎట్లా సార్ ఇది అంటే మేము చెప్పినా, నేను వితౌట్ చాలాన్ ఎట్లా అవుతుంది, చాలాన్ చేయలేకుంటే చాలాన్ పైసల కోసం చేస్తున్నారు। మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు రైతు బంధు ఇస్తున్నారు, రైతు బీమా ఇస్తున్నారు, ఇప్పుడుతో వాటర్ బి ఫ్రీ చేశారు। గవర్నమెంట్కు అంటే డబ్బులు అవసరం లేదు చాలానికి, పబ్లిక్లో అవేర్నెస్ కోసం చేస్తా। తప్పకుండా అందరికీ చాలా యూత్ ఉన్నారు, అందరికీ నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, మీ మీడియా ద్వారా మీ పబ్లిక్తో రిక్వెస్ట్ రూల్స్ ఫాలో చేయాలి, సిగ్నల్ ఉంటే ఫాలో చేయాలి, ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఫాలో చేయాలి, చేస్తే యాక్సిడెంట్ తక్కువ అవుతుంది। హెల్మెట్ యూజ్ చేయాలి, హెల్మెట్ యూజ్ చేయలేకుంటే సమ్టైమ్ యాక్సిడెంట్లో అంటే పడిపోతే అంటే చాలా డేంజర్ అవుతుంది, హెడ్ ఇంజరీ అయిన తర్వాత। ఈ పబ్లిక్ కోసమే చేస్తున్నారు, గవర్నమెంట్ కోసం ఏం లేదు, గవర్నమెంట్కు ఏం లాభం లేదు। గవర్నమెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది, పబ్లిక్కి సేవ చేయాలి, ఆయన సేఫ్ और సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలి। तो సేఫ్ ఉండాలి అంటే హెల్మెట్ యూజ్ చేయాలి, లైసెన్స్ బి చాలా ఈజీ అయింది, ఎంత ముందుకు ఇప్పుడు చాలా అయింది। అందరూ వితౌట్ లైసెన్స్ గాడి డ్రైవ్ చేయవద్దు। పేరెంట్స్కు నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, పేరెంట్స్ యూత్ 18 years, 19 years, 17 years, 16 years జస్ట్ యూత్ వచ్చే తర్వాత మోటార్ సైకిల్ యూజ్ చేస్తున్నారు, స్పీడ్ చేస్తున్నారు, ఓవర్ స్పీడ్ పోతే అంటే యాక్సిడెంట్ అవుతుంది। అలాగే మీడియా ద్వారా నేను అందరికీ పేరెంట్స్ బి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, మీ పిల్లలకు మీరు కంట్రోల్ చేయండి, లెర్నింగ్ లైసెన్స్ తీసుకోవాలంటే ఈజీ అయింది, మీకు ఎక్కడ ప్రాబ్లం లేదు। పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ఏ కావాలి, సపోజ్ ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను, పాస్పోర్ట్ వెరిఫికేషన్ అంటే ఇండియాలో నంబర్ 1 మా తెలంగాణ స్టేట్ ఉంది। ఇంతకుముందు పాస్పోర్ట్ కావాలి అంటే 1 మంత్ అవుతుంది, లైసెన్స్ కావాలి అంటే బ్రోకర్ దగ్గర పోవాలి, ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా మీరు పోవాలి, డైరెక్ట్ మీ ఏ పని కావాలి, మీకు మీ లైసెన్స్ కావాలి, మీ పాస్పోర్ట్ కావాలి, పోలీస్ ద్వారా ఏ సపోర్ట్ కావాలి, 100% పోలీస్ మీకు మంచి సహాయత ఇస్తున్నారు। ఇంత ఫాస్ట్ అంటే ఇండియాలో మా తెలంగాణ స్టేట్ పాస్పోర్ట్ వెరిఫికేషన్లో
నంబర్ 1 ఉంది. లాస్ట్ 4 ఇయర్స్లో మనకు అవార్డు వస్తుంది. తప్పకుండా బాగా పనిచేస్తున్నారు పోలీస్ ఆఫీసర్. ఈ మీడియా మిత్రులకు అందరికీ మా ఈ ప్రోగ్రాంలో వచ్చిన పేరుతో థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు బి చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు. చాలా బాగా పనిచేస్తున్నారు. మరి ఇంకో బాగా చేస్తే ఇంకో మంచి అవుతుంది. పబ్లిక్ అంటే పబ్లిక్ సర్వీస్ చేయాలంటే నంబర్ 1 డిపార్ట్మెంట్ అంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్. ఎమర్జెన్సీలో ఇమీడియట్ ఎప్పుడు కావాలి. పోలీస్ బి చాలా బాగా కోఆపరేట్ చేస్తు పోలీస్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. ప్రజా బి మనకు చాలా కోఆపరేట్ చేస్తున్నారు. అందరికీ మీడియా మిత్రులకు ప్రజలకు మా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్కి అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. ఈ ప్రోగ్రాంలో అంటే చాలా బాగా ప్రోగ్రామ్ ఉంది. సజెషన్ అంటే నేను అడిషనల్ కమిషనర్ గారికి చెప్తా, మీకు చెప్పలేదు ఇలా మీరు సిపి గారు చెప్పినా మీ సజెషన్ బి ఇవ్వాలి. మీకు క్వశ్చన్ ఆప్లో వస్తే తర్వాత ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. కింద ఒక కాలం పెడతా సజెషన్స్కి. సజెషన్ మీ సజెషన్ వస్తే తర్వాత మా దగ్గర ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉంది ఆ సాల్వ్ అయినాక మనకు సహాయత వస్తుంది. అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ ప్రోగ్రాంలో అంటే యాప్లో 20 క్వశ్చన్స్ ఉంది. 18 మార్క్స్ అంటే ఆయనకు అవార్డు ఇస్తున్నారు. ఒక జోబీ అవార్డు ఉన్నాయి. బట్ 20 వస్తే అంటే స్పెషల్ అవార్డు ఇస్తే ఆయనకు బి సజెషన్స్ బాగా ఇస్తే అంటే ఆయనకు బి కొంచెం అవార్డు ఇస్తే బెటర్ అవుతుంది. సిపి గారు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. వితౌట్ సజెషన్ ఏమైతే లేదు. పబ్లిక్ సజెషన్లో పబ్లిక్ ఎట్లా మనకు అడ్వైస్ ఇస్తే అట్లా నేను పని చేస్తే అంటే బాగా అవుతుంది. మీడియా అందరికీ నాకు థ్యాంక్స్ చెప్తాను. ఇది అవకాశంకి థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ, జై.